रेडियो चंद परदेसी दे बहुत ही सूझवान स्रोतिओ, अज तुहाडा श्री मुक्तसर साहब की पवित्र धरती ते स्वागत है। मैं हाँ तुहाडा दोस्त, तुहाडा होस्ट प्रोफैसर मोहन सिंह। मैनू अज इस गल की बड़ी खुशी हो रही है कि अज मेरे मेहमान हैं सरदार जीता सिंह जी ग्रोवर, जिहड़े श्री मुक्तसर साहब के नेड़े पिंड दोदा के वसनीक हैं अते ये मैडिकल कॉलेज तो फरीदकोट तो बतौर सुपरडेंट रिटायर होए और इन्हां नूं अपने प्रोग्राम च लियाउण दा मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण मकसद ये सी कि जिमें साडे प्रोग्राम का नाम ही वहिंदे दरिया, सो इन्हां ने जीवन च बहुत वड्डा संघर्ष किया, बहुत वड्डी शरीरक तकलीफ झली है अते जीवन च बहुत प्राप्तियां कीतियां और अपने परिवार नूं बहुत चंगी तरह सेहत दे के उन्हां नूं किसी मुकाम ते पहुँचाया। मैं जिक्र करना चाहांगा 7 नवंबर 1999 दी ओह शाम जदों ग्रोवर साहब फरीदकोट तो अपने निवास मैडिकल कॉलेज स्कूटर ते आ रहे सी और शहर चों निकलदे सार इन्हां नूं 2 सज्जन मिले जिन्हां ने इन्हां नूं रुकण दा इशारा कीता अते वो अपने सुभाਅ अनुसार ही, बेशक वो कहर दे दिन सन, अतवाद का जमाना सी, कोई आदमी किसी नूं छेती किते स्कूटर मोटरसाइकिल ते कार ते चढ़ाउंदा नहीं सी, पर ग्रोवर साहब अपने सुभाਅ दे मुताबिक तरस खा के इन्हां ने स्कूटर नूं ब्रेक ला ली और वो दोवें सज्जन नाल जाना चाहुंदे सी, पर स्कूटर ते जगह है नहीं सी, इन्नी कोई समान भी सी। ये कहंदे भी एक सज्जन मेरे नाल आ जाओ, दूसरा फिर तुर के आ जाओ। वो एक जना नाल बैठ गया अते जदों मैडिकल कॉलेज के सामने पहुँचे जिथे इन्हां दा निवास सी, तां वो आदमी कहन लगा भी बाई जी थोड़ा जिहा अगे मैनू जिथे पुल है कसी का उत्थों ताईं जे छड्ड दिओ तां नेरा जा हो गया, कवेला हो गया। तो जिवें दस्सिया भी ये फिर तरस खा गए, नहीं तां उस जमाने च कह सकते सी भी भाई साहब मैं इदों अगे नहीं जाना, हालात माड़े। ये उस आदमी नूं उत्थों तक जदों लैके गए तां ग्रोवर साहब चंगी डील डॉल वाले नौजवान सन उस समय, और वो आदमी दे मन च सी भी मैं इन्हां तो स्कूटर खो के लै जा। उहदे दिल च ये आया भी स्कूटर मैं तो खो नहीं सकूँगा, ये मेरे तो तकड़े है, हो सकदा ये गल उन्हां दे मन च आई होवे। तो उसने रोकण दा इशारा कीता ते नाल दे नाल उहने ग्रोवर साहब दे बैक दे उत्ते अपने हथियार तो पिस्तौल तो फायर करता, जिहड़ा कि इन्हां दे पिछे रीढ़ दी हड्डी च लग्या। ग्रोवर साहब डिग पे। उस लुटेरे ने ग्रोवर साहब नूं उत्थों खिच के नेड़े सड़क दे नाल ही कुछ नीवी जगह सी उत्थे सुट दिता ते स्कूटर लैके चला गया। वो जमाना बड़ा कहर दा सी। इन्हां ने पिया ने कोई आवाज़ां दित्तियां होणियां, कोई तकलीफ दी पुकार कीती होनी है, किसी ने इन्हां दी आवाज़ नहीं सुनी अते हनेरा पल पल वधदा जा रहा सी और ग्रोवर साहब का शरीर भी पल पल जवाब दिंदा जा रहा सी। इन्हां दे लक तो हेठां जिहड़ा शरीर सी बिल्कुल सुन्न हो चुक्या सी अते दूसरा शरीर भी नीला पैंदा जा रहा सी। इन्हां ने फिर बड़ा ही हिम्मत का मुजाहरा करके चंद की चाननी भी हो गई, चंद भी चढ़िया। इन्हां ने अपने जेब चों कागज़ कढ़िया अते पैन नाल 2 कुछ लाइनां लिखियां
ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਉਦੋਂ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੇਟਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਅਤੇ ਦੋਧੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਆਪਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜਾ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ, PGI ਤੱਕ, CMC, DMC, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਬਦੌਰ ਬਦਸਤੂਰ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬੇਟੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੋਵਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ
ਪੁਰਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 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 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਥੰਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਸਾਰਾ ਬਿਤਾਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਟ ਖੋਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੰਡਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਸੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਮੇਜਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ। ਮੇਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੌਨ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮਾਸਟਰੀ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕੱਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਢੰਗ ਸਿਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਕੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਅਬਵ 60, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ 2500-2600 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ, ਅਵਰ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ जीता जीता वो जो है ना संघर्ष उसमें जीता। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਜੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਗਏ, ਉਹੀ ਪੱਟੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਲੇਟਾਂ, ਉਹੀ ਦਵਾਤਾਂ, ਉਹੀ ਕਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਤ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 5ਵੀਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਸੋਝੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 3 ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ 10-25 ਭਾਣ ਹੁੰਦੇ, ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪੋਟਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਧਾਰ ਧੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸ਼ੂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਣੇ ਘਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਜਰ ਖਰਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ 10-15 ਫੀਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਨੈਕਸਟ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਸਟਰ ਲਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੱਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬਸ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਖੇਤ ਜਾਓ, ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਤੇ ਪੱਠੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਖੇਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ? ਪਤਾ ਕੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਰਾਤੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਕੇ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਲਵਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੜਕਾ ਨਾਲ ਘੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ 3 ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਗੜਾ ਨੌਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਲਰਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਸੱਜਰ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀਓ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੋਇਲ ਸੀਗਾ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਠਿੰਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਕਿਹਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਰਾਉਣਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਅਖੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਖੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅਖੇ ਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 30 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੀਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੰਡੇ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋਗੇ, 3 ਸਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋਗੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਬਦਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ 'ਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜੀ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਸ ਤੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਪ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਲੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਦੱਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ
ਇਹ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ 74 ਮੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀ, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਆਇਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਹੇਮਰਾਜ ਮਿੱਤਲ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੋਨਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਚੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MBBS ਕਰਨ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਤਲਬ 21 ਸੀ, 19 ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ 21। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰੈਸਅਪ ਹੋਣਾ ਸਾਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਲੈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਐਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਿਵਲ ਸੰਡਸਟਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੋਰਡ ਥਰੂ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ BA ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ BA ਕਰ ਲਈ ਜੀ। BA ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਗ੍ਰੇਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚਿਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ SCS ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਵੱਡੀ ਲੰਬੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ 5 ਪੇਪਰ ਪਾਰਟ 1 ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਪੇਪਰ ਪਾਰਟ 2 ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ 5 ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚ 5 ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ 4 ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਦਸੰਬਰ 1999 ਚ। ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦਾ। ਵਾਕਈ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ 1-2 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰ ਲੱਗਦੀ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਨਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂਵਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਰ ਕੱਟਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਹਨੇਰਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਲਾਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਟੁੱਟਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ? ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਧੜ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਹ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਘਾਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਰੇਤਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਥੇ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁੰਨਪਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਡੀ ਬਚੀ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟਟੋਲਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਨਮੋਹਨ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਆਦਮੀ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਥੋਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰੇਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਘੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਠਣਾ ਨੀਗਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 42 ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ 42 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰਿਪ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਰੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਜੀ, ਕਲੌਕ ਜਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਜਾਨ ਬਚੀ, ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਘਸੀੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਲ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਣੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਘਸੀੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ। ਬਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਬਣਾ, ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੈਡਸੋਰ ਹੋ ਗਏ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਲੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਟਰਿਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ
ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਟਰਿਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਇਸ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਲੀਕੇਜ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟੀਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਟੋਟਲੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਧੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਾੜ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਸਤਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ 1.5 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਮਗਰ 150 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਗਰ, 1 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੌੜੀ ਚੜਿਆ, ਪੈੜ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਤੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਆਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਪਿਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਮੀ ਨੇ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ ਦਿਲੋਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਤੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ 100 ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਲਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਨੇਹ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ, ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਾਂਹ 20-25 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਲਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜੀਤਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਆ ਜਾ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ।
ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਘਰੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ 31 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਕਲੀਫ ਝੱਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਿਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਓਨਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਰਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖੜੇ ਆ। ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ, 1 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੋਤਿਓ, ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 122-23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੈਲੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਕ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਐਗਜ਼ਾਮੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ।
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਵਹੀਕਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੂਗੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ PGI ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ। ਹੈਲੋ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਫੋਨ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਕਈ ਲੱਗਦਾ। ਹੈਲੋ ਸੰਪਰਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੜੂੰਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਤਤਪਰ ਹੈ ਹਰ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੌ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲ ਹੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਓ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਿੰਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਬੇਟੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ MBA ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਾਤਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ MD ਕਰ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਡਾ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲ ਸੈਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਮਹਿੰਗੇ ਨਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ MSc ਆਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, BSc ਆਨਰਸ, MSc ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਆਨਰਸ, PhD GND ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ PhD ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ BTech ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 1.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ PhD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਹਣੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਸਰਜਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨਨ-ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਵਿਤਾ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਲ ਮਿਲ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ। ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ, ਜੰਗ ਮੈਦਾਨੇ ਜਾਈਏ। ਬੱਲੇ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਵਿਖਾਈਏ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈਏ। ਕੋਈ ਰਹੇ ਨਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਸਭ ਦਾ ਦਰਦ ਮੰਡਾਈਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਣ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾਈਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਔਰ ਸਰੋਤਿਓ, ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਜੇ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਧੂਰੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ 4% ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੰਟਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ 3% ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4% ਕਰਤੀਆਂ। ਹਾਂ, ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ
ਕਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਜੀ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ- ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਬਦਭਾਗੀ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਇਵੇਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਵੇਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਇਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਜੀ।